संसार जिहड़ा और देखते हैं बई जमाना होर ही आ गया, क्योंकि जिहड़े पिछले समय में सन 2000 तो जिहड़े पहला जन्म लिया जिन्हां ने 1900 जन्म लिया, 1901 2 3 तो लैके 1975 80 तक भी जन्म लिया, 1970 तक ये बंदे होर तरह के जिहड़े हुण 2000 तो उत्ते टप के जन्म लै रहे ने, इन्हां तो असीं बहुत डरते हैं। चाहे 2 साल का भी होवे तां भी डर लगदा भी ये शैतान आ गया। हुण बड़े शैतान ने न्याणे अजकल, निक्की जी उंगल मोबाइल ते ज्यों घुमाउण लगदे आ, उन्हें पता ही नहीं बाणी हुंदी की है। इस करके हुण चक्कर ये भी ये सामभना सीगा अगली पीढ़ी को, अपने माता पिता सारिਆਂ ने, मावां ने सामने सी बच्चे। साडे वेले जिहड़े बैठक हुंदी सी, मैं जद हुण किसी नूं दसदा भी सी 19 घंटे इक्को चौंकड़े 'च बह लैंदे सी। हुण भी साडा चौंकड़ा बहुत है, चाहे मैं औखा होवां, मेरे गोडे दुखदे होण, लक दुखण लग जे, मैं 7-8 घंटे तो हुण भी मैं बह सकदा। तो अजकल जो नवे जे जम्मे इन्होंने बिठा के दिखाओ तो 15 साल का 16 गोडे दुखते आ, नींद आती, बासियां आउण लग गई, क्यों? आदत नहीं पाई है इन्हों किसी ने, क्योंकि माता पिता आप भी टीवी देखते हैं, फिर न्याणे नूं भी नाल बिठा लेंदे आ। जिहड़ी सिक्खी सी वो हुण जिवें कहंदे सी सियाणे भी, साडे वेले 1960-70 च सुनते हुंदे सी, उदों पहलां वाले बजुर्गां तो मैं सुनदा सी। साडे दादा जी कहंदे हुंदे सी, कहंदे कोई टाइम आऊगा 12 को तो दीवा जगूगा। मैं सोचा खानी भी सारी दुनिया मर जूगी तां जगूगा, नहीं ये तो मरे ही होया। हुण 12 को तो बंदगी वाला मिल जे तो बहुत बड़ी गल है। ये दीवा है। 1 को 2.5 मील का ते 2.5 मील 4 किलोमीटर का, 12 चौक 48। एक कोई पाठ करने वाला नितनेमी प्रेमी 12 चौक 48 किलोमीटर से बैठा मसा ही, बंदगी वाला कोई बंदा मिलता ही नहीं है। बंदगी नूं मन भी नहीं करता। क्यों? वो क्यों नहीं करता? क्योंकि साड़ी कमाई खराब हो गई, साढ़े खाने शुद्ध नहीं है, साढ़े पीने शुद्ध नहीं है, साड़ी बोलनी शुद्ध नहीं है। नथमरपुर वाले बाबा जी, बाबा वो भी बाबा अजीत सिंह जी होए ने, ख्याल मेरा भी शायद कल नूं बरसी उन्हां दी। वो बहुत उच्च हस्ती महापुरख होए ने। उन्हां महापुरखों ने हमेशा कहना, जिहड़ा भी मिलन जाना, बाबा जी साडा काम बन जे, किरपा कर दिओ। 3 गल्लां कहंदे हुंदे सी, भाई साबण ना बाहला पिंडे लाया करो, ये चंगी चीज़ नहीं है। एक गर्म मसाले बाहले ना खाओ साऊ, चाह ना पीओ भाई, लसण ना बाहला खाया करो, ये बेकारी चीज़ां ने भाई। तो उन्हां दे नाल दे संगी सारे इन्हां चीज़ां तो परहेज करते सी। राड़े वाले महापुरुष कुर्सी लाउंदे सी, बहदे हुंदे सी। हुण मैं तो कुर्सी वेले कोल नहीं सी हुंदा, दर्शन तो मैं कीते काफ़ी, पर जिहड़ा बंदा सराहणे खड़दा सी उन्हां दे, वो कहना सी सानू ये फायदा हो जाता सी भी वो छतरी हुंदी सी उन्हां दे उत्ते लगी, कहना वो जान के छतरी जी फड़ के खड़े रहना, ना गल्लां बातां सुनी जाणियां कि किहनूं की दसदे ने। एक बंदा आया, कहंदा महाराज जी बई शरीर बहुत ढिला, मेरे फेफड़े खराब हैं। संत कहंदे चाह छड्ड दे। कहंदे देख मेरी उम्र 60 साल हो गई है, कहने हुण भी मैं लस्सी पी के आया एक बड़ा गिलास, चाह नहीं मैं पींदा। कहने जे हुण 60 साल तो बाद माड़ी जी जे शुरू भी की तो माड़ी जी पत्ती हुंदी। वो जिहड़े 2 जने चाह बनाउंदे सी, पक्की ड्यूटी सी, भाई अमरीक सिंह जी कीर्तनी है, बाबा भुपिंदर सिंह जी जरग वाले, ये दोनों पक्की चाह की ड्यूटी सी इन्हां दी। वो दसदे हुंदे मैनूं, मैं भी गड़बई रहा सारे संतां दा,
ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਫੈਂਟ ਕੇ ਓਨੀ ਹੀ ਗਰਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਠੰਡੀ ਦੇਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਸਾੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਖੰਗੂਰੇ ਜੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੂਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਖਾਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਫੀ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ 12 ਰਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 12 ਰਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਰਤਨ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਜਰਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ 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 ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫੱਕਰ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੋਰੀਓ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਿਉਂ ਹੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਲੈ ਹੁਣ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉੱਤਰ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1903 ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਤਕ। ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀਓਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬੀਓਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ
ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੋਰੀ, ਗੋਡੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੂਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਐ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੋ ਕੰਮ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੱਗ ਲਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੱਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਤਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੱਸੀਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਨਰਵਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੁੰਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ 3 ਸੰਤ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਚੀ ਜੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾੜ ਤੀ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਊਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮੰਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 21ਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ 21ਵੀਂ ਦਾ। ਬਾਹਲਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ 21ਵੀਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦਈਏ? ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਹਲੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹਲੇ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਠੀਕ ਆ। ਮਾਲਵਾ ਦਫਾੜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਭੀਖੀ, ਚੀਮਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ 3000 ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਤਾ। ਮਾਤਾ ਹੁਣੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਸਤਰ ਸਿਉਂਤੇ, ਬੜੇ ਬਸਤਰ ਸਿਉਂਤੇ। ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਭਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਆ ਉਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਪਵਾਇਓ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾਇਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੰਡਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਸਿਉਂ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਹਿ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭੁਜੰਗੀ ਆਊਗਾ ਤੇਰੇ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ।
ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰਤੇ ਸੀ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਬਹਾ ਕੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਥਾਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ 1974 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ, ਕੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ।